अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। MLA पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों की कोशिशों से आज देहात सफाई सुथराई और हरियाली के साथ फल फूल रहे हैं। जब आंध्राई हुकूमत थी तो बंजर ज़मीनें, बिजली, पानी और फंड्स के अलावा दीगर कई एक मसाइल थे। ज़िला कलेक्टर और ज़िला एडिशनल कलेक्टर और नरसापुर MLA ने आज मकामी माया गार्डन में रियासत की दहाई की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुनाकिदा देही तरक्की और शहरी तरक्की के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए मेंबरान असम्बली ने कहा कि मुल्क तभी खुशहाल होगा जब गाँव अच्छे होंगे। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि ये बात काबिल सताइश है कि डंप यार्ड, वैकुंठा दामम, नर्सरी, गाँव की कुदरती तालाब, खेलों के मैदान को बेहतर बनाने के लिए गाँव की ग्राम पंचायतों में ट्रैक्टर, ट्राली और डोजर फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आलूदगी से पाक माहौल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधों की काश्त का काम शुरू किया गया है। वज़ीर आला की ज़िले में आमद के मौके पर ज़िले की 4 बलदियात में तरक्की के लिए फंड्स भी मांगे जाएंगे। उसके बाद मेहमानों ने बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले अवामी नुमाइंदों, अफसरान, अमला और कारकुनों को तहनीत पेश की और देही तरक्की और शहरी तरक्की पर शाये होने वाले पम्फलेट्स की नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर लोकल बॉडीज़ की एडिशनल कलेक्टर प्रतिमा सिंह IAS, जिला लाइब्रेरियन के सदर मिस्टर चंद्र गौड़, म्यूनसिपल चेयरमैन मिस्टर T चंद्रपाल, वाइस चेयरमैन मल्लिकार्जुन गौड़, राजी रेड्डी के अलावा रविंदर गौड़, जितेंद्र गौड़, म्यूनसिपल कमिश्नर जानकी राम सागर, मोहन गोपाल, उमादेवी के अलावा दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश విజయం పొందగలిగిన దాంట్లో సఫాయి అనేది మేలైన పాత్ర. సఫాయి అన్నానికి సలాం అన్న అని చెప్పడానికి మనం చాలా గర్వపడతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే వాళ్ళే లేకపోతే ఈ పరిశుభ్రత అనేది లేదు. పల్లెల్లో కావచ్చు, పట్టణాల్లో కావచ్చు, వాళ్ళే ముఖ్యం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా దీక్షతో పనిచేసింది కాబట్టి ఈ రోజు పల్లెలు, పట్టణాలు పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయి. చెట్లు పెంచడం అనేది ఒక కార్యక్రమం, కానీ దాన్ని ప్రజాపతులకే ఉపయోగం లేదు. చెట్టు పెంచినా ఒకటే మాకు, చెట్టు పెట్టకుండా ఒకటే అనే పేరు అంటే ఎమ్మెల్యే చేసింది, సర్పంచ్ చేసింది, చెట్టు పెట్టినా ఎవరు చెప్పుకోరు. కానీ అది ఎవరికి అవసరం? మనందరికీ అవసరం, ప్రజలకు అవసరం, భవిష్యత్ తరాలకు అవసరం. ఎన్నడో ఒకప్పుడు చెప్పుకునే వాళ్ళం అశోకుడు చెట్టు నాటించిందని, మన తాతలు చెట్టు నాటిందని. తాతలు చెట్టు నాటింది కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఈ మాత్రం ఆక్సిజన్ తీసుకోగలుగుతా ఉన్నాం, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతా ఉన్నాం. మరి మనం ఇప్పుడు చెట్టు నాటితే మన తరం మంచిగా బతుకుతుంది, మన తరతరాలు ఆక్సిజన్ పీల్చుకొని బతుకుతాయి, మన తరతరాలు ఆరోగ్యవంతమైన తెలంగాణలో బతకగలుగుతారు. కాబట్టి మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసమే మనం ఈ చెట్లు వేసే కార్యక్రమాన్ని చేస్తా ఉన్నాం. పచ్చని ప్రకృతి వనాలను పెట్టుకున్నాం. ఫస్ట్ ప్రకృతి వనం చేసినప్పుడు అనుకున్నాం మనం ఇది సాధ్యమంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జిల్లా తరఫున వాళ్ళ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్స్ కి, మండల ఆఫీసర్స్ అందరికీ కూడా మా ప్రతిమా సింగ్ గారు దీంట్లో లోకల్ బాడీస్ అడిషనల్ కలెక్టర్ గా ఉన్నారు కాబట్టి తను కూడా చాలా చోట్ల పల్లె ప్రకృతి వనాలలో కావచ్చు, వైకుంఠ ధామాల నిర్మాణంలో తన పాత్ర కూడా తను చాలా మంది జిల్లాలో అన్ని చోట్ల కూడా వెళ్ళి సర్పంచుల మీద కావాలంటే కొంచెం ఒత్తిడి కూడా తీసుకొచ్చి మా సర్పంచులు కూడా కొంచెం ఒత్తిడికి కట్టాలనే, ఒత్తిడికి లోనైనప్పటికీ కూడా చెయ్యాలని ఒక తపనతోని, ఊరు బాగుండాలనే తపనతోని కొంచెం కష్టం అనిపించిన మా సర్పంచులందరూ కూడా దాన్ని ఒక దీక్షగా
మున్సిపాలిటీకి నల్ల తిప్పుకుంటే విషయం తగ్గిన వాటర్ వస్తుంది. రోజు మనం నీళ్లు తాగగలుగుతున్నాం. అవి కూడా మంచిగా నీళ్లు, మంచి నీళ్లు, స్వచ్ఛమైన నీటిని ఫిల్టర్ చేసి అందించగలుగుతున్నామంటే అది గౌరవ కేసీఆర్ గారు పెట్టిన మంచినీటి పథకం. పట్టణ ప్రగతికరం అనేది అది సామాన్యులకు ఆలోచన రాదు. అది గౌరవ కేసీఆర్ లాంటి వాళ్ళకే ఆ ఆలోచన వస్తుంది. ఆ దీక్షతో అక్కడ కూడా మనకు మన చేత వైకుంఠ ధామాలు కట్టించడం జరిగింది. కట్టేటప్పుడు అనుకున్నాం కానీ ఈ రోజు అది ఎంత ఉపయోగపడుతుందో మనకు అర్థమవుతా ఉంది. అదేవిధంగా పల్లెల్లో మంచి నీళ్ళ పథకం కావచ్చు, కరెంటు కావచ్చు, చెరువు కావచ్చు. చెరువు మంచిగా ఉంటే చెరువు తల్లి లాంటిది. చెరువు మంచిగా ఉంటే ఊరు మంచిగా ఉంటది. చెరువు పచ్చగా ఉంటే ఊరు పచ్చగా ఉంటది. చెరువుల నీళ్లు ఉంటే ఊరు సమృద్ధిగా ఉంటది. అది నమ్మిన వ్యక్తి కాబట్టి గౌరవ కేసీఆర్ గారు మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చెరువులు మంచిగా చేసుకున్నాం. బతుకమ్మ పండుగ వేస్తే నలుగురు ఎంచుకొస్తున్నారు. బతుకమ్మ వేయడానికి మెట్లు కట్టుకున్నాం. చెరువుల నీళ్లు ఉంటున్నాయి. పట్టేషన్కు పడ్డట్టు ఒడిసి పట్టుకుంటున్నాం. బోర్లు రీఛార్జ్ అయ్యి రైతులు పంట పండించుకుంటున్నారు. పల్లెలు పచ్చదనం కలిగింది. పల్లెలు సమృద్ధి అయ్యి రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇవన్నీ మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మా సర్పంచులు, మా ప్రజాప్రతినిధులు, అక్కడ పనిచేసే సిబ్బంది కూడా మన పల్లె చేసిన కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా వివరిస్తూ ఒకప్పుడు పల్లె ఎట్లుంటే, నాడు పల్లె ఎట్లుంటే, ఎండిపోయిన పొలాలు, నీళ్లు పడ్డ పొలాలు, నీళ్లు లేక, దాహం తీర్చలేక, ట్యాంకర్లు పెట్టి, బోర్ వేసి, కరెంటు లేక, అవస్థలు పడి, మురికి కాలువ లేక, రోడ్లు లేక, ఎండిపోయిన చెట్లు లేక, అసలు వర్షం పడితే నడవరాని పరిస్థితుల్లో గతంలో ప్రభుత్వాలు ఏరినప్పుడు పల్లెలుంటే ఈ రోజు వాటికి భిన్నంగా అన్ని కూడా పచ్చదనంతో సమృద్ధి అయిన పల్లెని ఈ రోజు తయారు చేసుకోగలిగినామంటే కేసీఆర్ గారి దార్శనికతకు గౌరవ సర్పంచులు, ప్రజాప్రతినిధుల బలము, వారు చేసిన దీక్షనే దీని వెనుక ఉందని మనం చెప్పుకోగలుగుతాం. వాళ్ళనే జవాబుదారీతనం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ఇవాళ మన దాంట్లో మనకే ఒక వీధికి వీధి పోటీ, ఒక వాడకు పోటీ, ఒక గ్రామ పంచాయతీ పోటీగా ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి గారు మేజర్స్ తోటి ఇవాళ మన మంత్రం విజయవంతమైన అనేది కూడా మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం. ఇవాళ ఏ గ్రామానికి కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అధికారులను కూడా మరి నాయకులను, అధికారులను ఒక బండి చక్రాల మాదిరిగా, 2 చక్రాల మాదిరిగా ఇవాళ వాళ్ళని ఏర్పాటు చేసి మీరే జవాబుదారీ, మీరు గ్రామాలలో వెళ్ళాలి, తిరగాలి. ఫస్ట్ టైం తిరిగినాం, సెకండ్ టైం తిరిగినాం, థర్డ్ టైం తిరిగినాం, చాలా మార్పు వచ్చింది. ఇవాళ ప్రతి గ్రామాలలో కూడా మనం ఒక గ్రామానికి పోటీగా ఇవాళ ఒక నీటి చేసినే కానీ దాంట్లో కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ ఒక విధమైన మార్పును తీసుకొచ్చి ఇవాళ యావత్ భారతదేశానికి ఒక దిక్చూస్ మాదిరిగా, రోల్ మోడల్ గా మరి ఇవాళ మనం తయారు చేసి ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా ఎవరు అధికారులు మండల్ రెడ్డి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ ప్రతిభా సింగ్ గారు,